Good morning, good afternoon, good evening to all of our viewers from around the world. This is Swati Vasudevan coming to you live from Austin, Texas, with our monthly online event during these pandemic times. I'm the co founder of Sur Darbar, a nonprofit organization whose mission and purpose is to promote Indian classical arts by creating a community of students, performers, teachers, artists, and knowledgeable audiences who we try to bring together every month through these innovative online events. While we had our humble beginnings in as chamber concerts, we've definitely evolved during the pandemic times. So Darbar aims to bring to you creative events to spread the beauty of Indian classical music and shed light on lesser known facets of Indian classical music and provide insightful experiences to our audiences. Please be sure to check out our YouTube channel at Sur Darbar for an archive of all of our past events and do follow us on Facebook and Instagram for insightful posts and regular updates on our events. If you wish to be a part of our future events, please do write to us at surdarbaraustin@gmail.com or you may contact us through our social media channels. We look forward to hearing back from you with any ideas, feedback, or suggestions you may have, and we look forward to collaborating with you for our future events. It's been over a year now that we've all been locked in indoors and living in a new way that we never imagined. The pandemic has impacted millions of people around the world, and we continue to pray for those that have been affected by this deadly virus. We sincerely hope that we will be out of this very soon. We strongly encourage our viewers, especially those of you that are in India, to take utmost care because we are really not out of the woods yet. Please stay indoors and practice social distancing and do wear your mask and sanitize often. While being grateful for everything we have, we try to stay optimistic and spread some cheer and insights through our monthly events. We thank you sincerely for supporting our journey and look forward to your continued support as we bring to you monthly events. In the month of March, we premiered a two-part celebration of women composers titled Ratnastri, where we featured over 2 dozen women composers and over 50 compositions of these women composers, and many of you had an opportunity to be a part of that event. We give a huge shout out to all of you that contributed by way of performances in the Ratnastri event. In case some of you missed the March events, please be sure to check out our YouTube channel where a recording of both Ratnastri Part 1 and Part 2 is available. Today, we bring to you a unique experience of peeking into the life and journey of one such Ratnastri, Srimati Kalyani Krishnaswamy, a contemporary woman composer. Srimati Kalyani Krishnaswamy, a nonagenarian, has over 100 compositions to her credit, many of which have made it into mainstream Carnatic music concerts and have been popularized by many accomplished Carnatic music vidwans like Sikil Gurucharan, Srimati Gayatri Venkatraghavan, Karnataka Brothers, Vidwan Surya Prakash, Gayatri Girish, Srikala Bharat the dancer, etc. In our April event today, you will get to listen to some of these beautiful compositions and enjoy an insightful conversation with Srimati Kalyani Krishnaswamy through our Sur Samvad series. Kalyani Mami's compositions have also been compiled into a book named Trinayani, and many of these exclusive concerts featuring her compositions are available in digital form. If you would like more information about it or would like to get the book or the CDs, please do email us at surdarbaraustin@gmail.com. We kick off today's event with a composition of Lord Ganesha in Ragam Hindolam, rendered by the Karnataka brothers Vidwan Sri K. N. Sashikiran and Vidwan Sri P. Ganesh.
While putting together this event, I learned that really there weren't very many compositions in Ragam Hindolam in praise of Lord Ganesha. And someone pointed this out to Srimati Kalyani Krishnaswamy. And what I learned is that she's said to have composed this within 5 days. We are delighted to present to you a brief intro into this Ratnastri's life and journey through some pictures and videos shared with us by her family. I take this opportunity to express my sincere gratitude to Mami's daughter, Kala Ramesh, who's an accomplished haiku poet, and her son, Dr. Guha Krishnaswamy, who have made this interview possible. On behalf of everybody at Sur Darbar, I extend a warm welcome to you to our Sur Samvad series, this insightful conversation with Srimati Kalyani Krishnaswamy, and look forward to your interaction with us throughout this event. Please be sure to share this, and so we can spread the joy of this Ratnastri's compositions with many more audiences. So sit back and enjoy this beautiful presentation, Sur Samvad, brought to you by Sur Darbar. ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये शरणं 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 तुणनीये ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये शरणं 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 तुणनीये ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये शरणं 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 तुणनीये ओंकार गणपतिये नाद प्रणव वडिवे नाद प्रणव वडिवे मोहनाधार मोते 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 गजमुखने शरणं लंबोदरने शरणं ओंकार गणपतिये नाद प्रणव वडिवे मोहनाधार मोते गजमुखने शरणं लंबोदरने शरणं ओंकार गणपतिये आधार श्रुतिनीये शरणं 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 तुणनीये ओंकार गणपतिये नादमनुनादमानन्दं जीववीणयलोकात् परमानन्दम्
நாதமனுநாதமானந்த ஜீவ வீணையில் ஓங்கார பரமானந்த 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 ஆனந்த பிரம்மமயம் ஆனந்த பிரம்மமயம் ஆனந்த பிரம்மமயம் ஆனந்த பிரணவாகார ஜகமே வணங்குமருளு சுகமே ஓங்கார கணபதியே நாதமனுநாதமானந்த ஜீவ வீணையில் ஓங்கார பரமானந்த ஆனந்த பிரம்மமயம் ஆனந்த பிரம்மமயம் எங்கும் ஆனந்த பிரணவாகார ஜகமே வணங்குமருளு சுகமே ஓங்கார கணபதியே ஆதார ஸ்ருதினியே சரணம் 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 துணையே ஓங்கார கணபதியே You were just listening to a rare Hindolam composition in praise of Lord Ganesha, which was composed by Ratnasri Kalyani Krishnaswamy. This concert happened in India, where there was a celebration of contemporary women composers, and the Karnataka brothers started off their concert with this particular kriti. And I hope some of you might be inspired to pick up this kriti, learn it, and maybe present it in one of your future concerts. We will now invite onto our episode Sur Samvad, Kalyani Mami herself, and take you through this insightful conversation. So enjoy. It gives me great pleasure to introduce you to Srimati Kalyani Krishnaswamy, a living Ratnastri whose compositions have made it into mainstream Carnatic concerts and is truly an inspiration to all of us, especially the young generation of women composers. Ratnastri Kalyani Krishnaswamy was born in 1930 in Tiruvalankadu on the banks of River Kaveri in Tanjavur district. She currently resides in Chennai, and we have the opportunity to share with you today an insightful conversation with Srimati Kalyani Krishnaswamy through our Sur Samvad series. So without further ado, let me welcome Srimati Kalyani Krishnaswamy, who's coming to us live from Chennai. And we have to commend her spirit, because at 90, she's willing to get in front of the camera and talk to us and share with us her experiences. So I'm sure you all will enjoy this very insightful conversation with her. So please join me in welcoming Srimati Kalyani Krishnaswamy to Sur Darbar's Sur Samvad series. Namaskaram, Mami. ஹலோ நமஸ்காரம். ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சென்னையில இருந்து எங்க சுர் தர்பார் ப்ரோக்ராம்ல ஜாயின் பண்ணது. ரொம்ப வார்ம் வெல்கம் டு சுர் தர்பார் ப்ரோக்ராம். Thank you for making the time to join this event. எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நீ இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர்வியூ பண்ண போறேன்னு எனக்கு ரொம்ப எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் உனக்கு எப்படி தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி நான் ஒரு கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன்னுட்டு? அதெல்லாம் ஒரு அப்புறம் ஸ்ரீராம் தான் சொன்னான், அந்த மாதிரி இது மாதிரி கேட்டிருக்கா, நான் சொல்லியிருக்கேன் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாங்க ரத்னஸ்திரின்னு ஒரு ஈவெண்ட் பண்ணினோம். We did women composers in which we featured one of your songs as well.
and that got us to intrigued to know a little bit more about your life and your compositions. So we are very happy that you were able to make the time, get in front of the computer and do this for us. So thank you so much, Mami. God bless you. God bless you. Thank you. So we will start off with our first thing. I'm sure everybody is waiting to know, how did your journey of composition start? நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்தே ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 50 இயர்ஸா கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. எப்படி இது ஆரம்பிச்சது? உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு அத பத்தி கொஞ்சம் எங்களுக்கு, உங்க சின்ன வயசு பத்தி எங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி குருவந்தனம் பண்ணிட்டு நான் சொல்றேன். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரக குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக. நந்தனம். இப்போ என்னை பத்தி சொல்லணும்னா, சூர் தர்பார்ல என்ன கூப்பிட்டதுக்கே நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன். அதுல என்ன ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்து, கம்போசர்ன்ற ஸ்தானத்தை கொடுத்து கூப்பிட்டுக்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. நான் எந்த வயசுல ஆரம்பிச்சேங்கிறது, நான் நீ இப்போ கேட்டபடிதான் எனக்கே தோண ஆரம்பிச்சுடுத்து. இது எனக்கு இதுவரையில இதை பத்தியெல்லாம் யோஜனை பண்ணதே கிடையாது. நான் எப்போ ஆரம்பிச்சோம், என்ன பண்ணோம், இதெல்லாம் நான் ரொம்ப யோஜனை பண்ணது கிடையாது. இப்போ நீ கேட்ட பிறகு சொல்றேன். என்னோட ஒரு 52 வயசுல கீதாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுத்து, ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்ரீராஜேஸ்வரி ஒரு பாட்டு எழுதினேன். எனக்கு அப்போ தோணித்து ஸ்ரீராஜேஸ்வரி பாட்டு அம்பாள் மேல எழுதணும்னு. அதுக்கான டியூன் போட தெரியல எனக்கு. ஸோ என் டாட்டர், தேர்ட் டாட்டர் வீடியோ கத்துட்டு இருக்கா, பாட்டு கத்துட்டு இருக்கா. ஸோ அவள் டியூன் போட்டா. அவள் டியூன் போட்டு அதை என் செகண்ட் டாட்டர் நல்லா பாடுவோம். ஸ்ரீனிவாசராவ் பஜன் கிளாஸை சேர்ந்துருந்தாவோ நல்லா பாடுவோம். அவள் அந்த பாட்டை பாடினான். அப்புறம் இன்னொருல பாடிட்டு இருந்தா அவள் கிளம்பி கல்யாணம் ஆகி போயாச்சு. அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அந்த பாட்டை எழுதி வைக்கல, நான் ஒன்றும் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் நான் அதை பற்றியே யோஜனை பண்ணவே இல்லை. பாட்டு விட்டு கட்டணுங்கிறத பற்றியே நான் யோஜனை பண்ணல. அப்போதான் எனக்கு ஒரு 52 வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். அப்போ முதல் பாட்டே எனக்கு பார்வதி புத்ரா பௌலியில வந்தது. அது எப்படி வந்ததுன்னா, அது தானே ராகமும் அதோட பல்லவி அனுமதி தரம் எல்லாமே வந்துடுத்து விநாயகர் மேல. கணபதி யோஜனையே பண்ணல, எந்த தாளம் போடுறது என்ன பண்றதுன்னு. தானே கணபதி மேல பண்ணணும். பார்வதி புத்ரா அது பல்லவியும் வந்துடுத்து, அனுபல்லவியும் வந்துடுத்து, சந்தமும் வந்துடுத்து. அதை நான் பாடி பாடி பார்த்துட்டே இருந்தேன். அதை நான் எழுதுறதுக்கு நான் நினைச்சேன், இன்னொரு 4-5 பாட்டு உடனே மறுநாளே ஒரு 4-5 பாட்டு வந்துடுச்சு எனக்கு. அப்போ சரி, இனிமேல் நம்ம எழுத வாங்கலாம் ஒரு புக்லன்ட்டு ஒரு புக் எடுத்து அதில் எழுத ஆரம்பிச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மகாகணபதி அவரோட போட்டோ ஒட்டிட்டு, எதை நீ என்ஜாய் பண்றியோ அதை நிறுத்தாதே, அதான் உன்னோட சக்சஸுக்கு தாரக மந்திரம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மனசுல தோணிட்டு, சரி உடனே அந்த பார்வதி புத்திரம் எழுதி பவுலியும் போட்டு ஆதி தாளம் போட்டு அந்த பாட்டை எழுதிட்டேன். அந்த பாட்டு எழுதினப்புறம் அந்த 10 பாட்டு வந்தோடனே எனக்கு தோணித்து எல்லா பாட்டையும் எழுதிட்டேன். அதில் அன்னைக்கு 2 பாட்டு வரும், ஒரு பாட்டு வரும், அதை அப்படியே எழுதிடுவேன். உடனே நான் 7 மணிக்கு மேல தான் எனக்கு பாட்டுலாம் வரும். தூக்கிடுவார். நான் எழுத ஆரம்பிச்சுடுவேன். ஏன்னா இப்பெல்லாம் கல்யாணம் ஆகி போயாச்சு. ஸோ எழுத ஆரம்பிச்சுடுவேன். அது மாதிரி ராத்திரி உட்காந்து அந்த பாட்டு வந்தோடனே அந்த புக்கில் எழுதிடுவேன். அப்புறம் மறுநாளைக்கு 2-3 தடவை அதை பாடி பாடி பார்ப்பேன். எப்படி வந்திருக்கு, பேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்திருக்கா, எப்படி வந்திருக்கு, தாளத்தோட வருதா அப்படின்ட்டுலாம் பார்ப்பேன். அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா வந்திருந்தா அதை மாற்றணும்னு நினைப்பேன். ஒரு வேர்டு கூட என்னால் மாற்ற முடியாது. அவ்வளோ 15. ஆமா, அப்படியே வந்திருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 10 பாட்டு பாடிட்டேன். So ஒரு நிமிஷம் மாமி, let me translate. நீங்க சொன்னதை நம்ம ஆடியன்ஸ், தமிழ் தெரியாதவாளுக்கு நான் டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். So Mami's version is she started writing songs at about age 52 after her children had left home,
pretty much. And she says that what you enjoy doing, you continue to do, and that definitely yields results. So her message to us is continue to do what you enjoy doing, and it will definitely bear fruit. And she says she used to write after 7 p.m. every day after mama goes to sleep. So that's a very interesting piece of information as well. पार्वती पुत्र परम पवित्र 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 गणनायक शरणं शरणं पार्वती पुत्र परम पवित्र गणनायक शरणं शरणं पार्वती पुत्र परम पवित्र गणनायक शरणं शरणं पार्वती पुत्र ओंकार रूप ओंकार रूप प्रणवकार ओंकार रूप प्रणवकार ओंकार रूप प्रणवकार वल्लभनायक चरणं चरणं वल्लभनायक शरणं शरणं वल्लभनायक शरणं शरणं सरिगपद पगरि सरिगपद सा निरपगपद सरिग रिसनिधप तसरिगप रिसनिधप पद सरिग रिसनिधप पद सरिसनिधप पार्वती पुत्र सरिगपद पगरि सरिगपद सा निरपगपद सरिग रिसनिधप तसरिगप रिसनिधप पद सरिग रिसनिधप पद सरिसनिधप पार्वती पुत्र परम पवित्र गणनायक शरणं 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 गजवदन करुण सदन गजवदन करुण सदन गजवदन
करुणा सदना गजवदना करुणा सागरा गजवदना करुणा सागरा पाशांकुशधर पाप विमोचन गजवदना करुणा सागरा पाशांकुशधर पाप विमोचन मूषिका So, as I mentioned to you before, Kalyani Mami's compositions have made it into mainstream Carnatic music, and many of the current generation musicians have been performing her compositions in concerts. During her trips to the USA, she used to, when she stayed with her son, she would sometimes throw away some of these compositions. But thanks to Dr. Guha Krishnaswamy, he has been gathering all of these compositions. And when musicians used to visit the United States, he would ask them to perform some of these compositions. We are very fortunate that some of these compositions have thus made it into concerts and thus have seen the light of day because of Dr. Guha Krishnaswamy, and very grateful to him for having done this. In 1997, Shankaran Mahadevan, a disciple of TRS, sang a concert in US at the request of Dr. Guha Krishnaswamy, which it was in a chamber concert attended by 70 family members. But that composition today is being sung in many mainstream concerts. He opened his concert with this song that Mami mentioned, Parvati Putra and Ragam Bauli, which is one of Mami's very early compositions. Since then, Sri K.N. Shashikiran has also taken great interest, as well as Sri Ganesh, who have laboriously recorded many of her songs, and these were sent to various musicians. Mami has set the ragam, which was rarely changed by the musicians. Most of the time, the same ragam stuck on. The talam usually fell in place very nicely. And many senior Vidwans have commented on her heartfelt nature of her kritis, as well as the sudden change in nadais in some of the songs. And we listened to some of these compositions during our conversation here.
அலை மோதும் கடலில் உன் அழகை கண்டேன். அலை மோதும் கடலில் உன் அழகை கண்டேன். கார்மேக மழை துளியில் உன் அருளை கண்டேன். கார்மேக மழை துளியில் உன் அருளை கண்டேன். வீசும் தென்றலில் உன் அன்பை கண்டேன். வீசும் தென்றலில் உன் அன்பை கண்டேன். மலரும் பூக்களில் மலரும் பூக்களில் உன் சிரிப்பை கண்டேன். உன் சிரிப்பை கண்டேன். மலரும் பூக்களில் உன் சிரிப்பை கண்டேன். சொல்லடி சொல்லடி சிவசக்தி. சொல்லடி சிவசக்தி. சொல்லடி சிவசக்தி. யாவும் உனது செயலன்றோ. சொல்லடி சிவசக்தி. யாவும் உன் செயலன்றோ. வா 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 ஜகதம்பா வா. வா 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 ஜகதம்பா வா. வா 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 ஜகதம்பா வா. மனமிறங்கி அருள் புரிய வா 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 ஜகதம்பா வா. மனமிறங்கி அருள் புரிய வா 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 ஜகதம்பா வா. உங்க காம்போசிஷன்ஸ்ல நீங்க எப்பவுமே சொல்லடி சிவசக்தி இல்லைன்னா கண்ணம்மா அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் நிறைய யூஸ் பண்ணிருக்கேன். சோ யாரும் ஒருத்தர் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருந்திருக்கா இந்த பாட்டெல்லாம் எழுதுறதுக்கு? அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Tell us who inspired you. எனக்கு பாரதியார் ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டுகள். அவரோட கவிகள் மகாகவி பாரதின்ற அவருக்கு டைட்டில். அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எழுதுகிறவர் தமிழ்ல. அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு யாராலுமே எழுத முடியாது. அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். ஒவ்வொரு பாட்டும் அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அதுல அவர் சொல்றதுதான் இந்த கண்ணம்மா. சின்னஞ்சிறு கண்ணியே கண்ணம்மான்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார். அப்போ சௌதா பாரதி எங்க இடத்துக்கு வருவோம். அவரோட டாட்டர், பாரதியாரோட டாட்டர். அவர் சொல்லுவோம், எனக்கோசம் இந்த பாட்டு எழுதியிருக்காருங்க, அப்பா பிடிக்கும். அது மாதிரி அந்த அது பண்ணா அதை சொல்லடி சிவசக்தி அது மாதிரிதான் வந்தது. அது மாதிரி சொல்லடி சிவசக்தி போடணும்னு தோண்டினோடனே யாருமே அந்த மாதிரி போட்டது கிடையாது. சொல்லடி சிவசக்தி பாட்டில் கொடுத்து கிடையாது. முதல்ல நான் விருத்தமா எழுதினேன். அதை கல்லினுள் தேரைக்கும் உணவளித்தது யாரோ, கண்ணின் உள் கருமணிக்கு உயிர் கொடுத்தது யாரோ, தோகை விரித்தாடும் மயிலுக்கு வண்ணம் தந்தது யாரோ, கூவும் குயிலுக்கு குரல் இனிமை கொடுத்தது யாரோ, யாவும் உனது செயலடி கண் தெல்லம்மா சொல்லடி சிவசக்தி அப்படின்னு போட்டேன். அது விருத்தம். அது ரொம்பவே நல்லா இருக்கு.
வீசும் தென்றலில் அன்பை கண்டு மலரும் பூக்களில் மலரும் பூக்களின் சிரிப்பை கண்டே சொல்லடி சிவசக்தி சொல்லடி சொல்லடி சிவசக்தி சொல்லடி சிவசக்தி யாவும் உனது செயலன்றோ யாவும் செயலன்றோ So, Mami, next we would like to understand the process of composing a song, right? You have composed songs which have not only been sung in Carnatic concerts, but have also been performed and used in dance music. So, can you tell us a little bit about dance and how your music has been used in dance, please? டான்ஸுக்கு பண்ணுங்கிறது அது பார்த்த உடனே அந்த பாட்டை பாடினோடனே நான் தெரிவிக்கிறேன் நினச்சப்பேன் இதை அபிநயமாக பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு யோஜனை போகும் எனக்கு. ஏன்னா எனக்கு டான்ஸ் ரொம்ப பைத்தியம், நான் டான்ஸ் பைத்தியம். அதனால நான் வந்து அது மாதிரி திங்க் பண்ணி 2-3 பாட்டு நல்லா பண்ணலாம் அந்த பாட்டுக்கு அப்படின்னு நினைச்சுதான் நான் நினைச்சேன் யாரையான அபிநயம் பண்ண சொல்லாமே இந்த பாட்டுக்கு அப்படின்னு தோணித்து எனக்கு. அந்த சமயத்துல ஸ்ரீகலாவை கேட்கலாம். ஸ்ரீகலா எங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருந்தா, அவ தன்னை பக்கத்து வீடு. ஸோ நல்லா தெரியும் ஸ்ரீகலாவை. பட் ஆனால் இப்போ பெரிய இது ஆயிட்டாவோ, நிறைய பட்டம்லாம் வந்து பெரிய இது ஆயிட்டா, டான்சர் ஆயிட்டா. ஸோ நம்ம பாட்டை எடுத்து பண்ணுவலா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. அப்புறம் என் டாக்டர்கிட்ட சொன்னேன், கலாக்கிட்ட, ஸ்ரீகலா பண்ணா நல்லா இருக்குல்ல என்னோட பாட்டுக்கு அப்படின்னு நான் கேட்கிறேனேன்ட்டு அவ கேட்டா, ஐயோ மாமிக்கு பாடாத நாம எந்த வேற யாருக்கு டான்ஸ் ஆட போறேன், நிச்சயமா பண்றேன் டான்ஸ் அப்படின்ட்டு உடனே ஒத்துட்டா. உடனே பாட்டெல்லாம் உடனே ஆத்துக்கு வந்துட்டா. ஆத்துக்கு வந்து பாட்டெல்லாம் கொடுங்க மாமி, என்ன பாட்டு இருக்கு என்ன சொல்லுங்க, நீங்களே சொல்லுங்க எந்த பாட்டுக்கெல்லாம் நான் பண்ணணும் அப்படி அவளே கேட்டேன் என்ன. அப்புறம் இந்த 4 பாட்டு எடுத்து கொடுத்தேன். இந்த பாட்டெல்லாம் நீ பண்ணா நல்லா இருக்கும். சரி மாமி, அந்த ஓக்கார கணபதி பண்றேன், அப்புறம் வெள்ளைத்தாமரை பூவில் ஏற்பாடு பண்றேன், அதுக்கப்புறம் அந்த விந்தியமலை சாரலிலேக்கு நான் வந்து ஆக்ஷனா காமிக்கிறேன், அதை நான் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஒத்துட்டா. என்னென்ன பாட்டு ஸ்ரீ காமாட்சிக்கு பண்ணினா அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணினா ஆகும். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் பாட்டை பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் நீங்க எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்களேன். நீங்க அபிநயம் பண்ணணும்னு விரும்பின பாட்டை பத்தி சொல்லுங்க. அதாவது வெள்ளைத்தாமரை தான், சரஸ்வதி மேல அது காம்போதி இல்ல. வெள்ளைத்தாமரை பூவில் அமர்ந்து வீணை மீட்டியே, வெள்ளைத்தாமரை பூவில் அமர்ந்து வீணை மீட்டியே இன்னிசை புரிவாள் தேவி சரஸ்வதி ஒய்யாரமாகவே. அனுபல்லவி, கள்ளமில்லா உள்ளத்தில் அமர்ந்து கொள்ளை இன்பம் கொடுத்து மகிழ்வாள். நிர்மலமாய் நித்தியமாய் பரிபூர்ணமாகியே நின்று அருள்வாள். சரணம். ஓம் என்ற பிரணவத்தில் உள் நின்று ஒளிர்வாள். நால்மறை வேதத்தை உட்பொருள் உணர்ந்தே ஓதுவாள். எங்கும் கலைவாணியாய் வானளாவி நின்றாள். எங்கும் கலைவாணியாய் வானளாவி நின்றாள்.
ஓசை ஒளியா எங்கும் பரவி இந்த வையத்தை வாழ வைத்தாள். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் மாமி. Tam, dim, tam, sajjam, dim, sajjam, tam, dim, tam, sajjam, dim, sajjam, ta, dim, di, na, tum, taringalatum, tam, taringalatum, taringalatum, tam, taringalatum, taringalatum, Omkara Ganapati. Tam, tam, sajjam, dim, dim, sajjam, tam, sajjam, dim, sajjam, jai jai rudate tam, jai jai rudate tam, jai jai rudate Ganapati sharanam. Tam, sakkita dim, sakkita rum, sakkita nam, sakkita taringalatum, taringalatum, takkadiko taringalatum, Omkara Ganapati sharanam. Ganapati Omkara Ganapati Omkara Ganapati Omkara Ganapati Adhara Sutiniye Sharanam 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 Tunaniye 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 Omkara Ganapati. இந்த மாதிரி அவங்களோட நிறைய பாட்டுகள் நாங்க எல்லாரும் டான்ஸ்லயும் எடுத்து அத அபிநயம் பண்ணி உலகத்துக்கு தெரிய வைக்கணும்னு நாங்கெல்லாம் ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். So I will work with you again to take some more of your compositions into dance as well. So thank you so much on that topic. So interestingly enough, Mami has of course composed many hundred compositions which are in her book. But it is unbelievable to see her energy and her enthusiasm to try new things. Her daughter Kala Ramesh is very much into haiku, and she has composed many haiku in English. And Mami, inspired by this, has attempted to compose haiku in Tamil. So the idea of composition doesn't stop for her with, Carnatic kritis. She takes it one notch up. So let's talk to Mami about her haiku compositions or her haiku experiments, and would love for her to share with us some of that today. So Mami, please tell us about some of the Tamil haiku that you have written, and how you were inspired to do that, and how your enthusiasm kicked up for haiku. நீங்க ஹைக்கு தமிழ்ல ஹைக்கு எழுதினேன்னு கேட்டது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. எனக்கே கலா எங்க ஹஸ்பண்ட் சேர்த்து போறதுக்கு 19th ஜனவரி வந்தா இங்கேயே 2 வருஷம். அதுக்கு முன்னாடி எழுதுவோம், சொல்லுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். பட் அப்போ என்னோடய இங்க தங்கினா 1 வருஷமா. அப்போ டெய்லி என்கிட்ட இந்த ஹைக்கு எழுதியிருக்கேன், இந்த ஹைக்கு எழுதியிருக்கேன், அதுல அது எனக்கு புரியலன்னா அர்த்தத்தை சொல்லி
அது சொல்லுவோம். நான் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி கொஞ்ச நாள் இப்படி கேட்டுட்டே இருந்தேன். கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு தோணித்து, ஏன் நம்மளும் தமிழ் ஐக்கூ எழுதினேன் அப்படின்னு தோணித்து. ஏன் நம்மளும் தமிழை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஒரு 5-6 எழுதினேன். கலாட்ட சொன்னேன், நல்லா இருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்குக்கா அப்படின்னா. அதுக்கு மேல அந்த அதை நான் கொஞ்சம் 5-6 பாட்டை வாசிக்கிறேன் நான் ஐக்கூ. கண்டிப்பா. நகர வாழ்க்கை மோகத்தில் அழிந்து போகிறது கிராமத்து வண்டி மாட்டு வண்டி. நகர வாழ்க்கை மோகத்தில் அழிந்து போகிறது கிராமத்து மாட்டு வண்டி. புரியுதா? புரியுது. அண்ணாந்து பார்த்தேன் ஒரு யானை குதிரையாகிறது. அண்ணாந்து பார்த்தேன் ஒரு யானை குதிரையாகிறது. மேக கூட்டம். அதுல அது மாறும் அப்படியே. நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன். வரையாத ஓவியமாக என் மனத்தில் பதிந்தார் மறைந்த கணவர். வரையாத ஓவியமாக என் மனத்தில் பதிந்தார் மறைந்த கணவர். About your husband. அடர்ந்த காடு, திக்கு திசை தெரியாத போது ஓர் மின்னல். திக்கு திசை தெரியாத போது ஒரு மின்னல். அடர்ந்த காடு, திக்கு திசை தெரியாத போது ஓர் மின்னல். தாமரை தடாகம், பனிமழையில் சிதறிய நீர்த்துளி இலையில் ஆடுகிறது. தாமரை தடாகம், பனிமழையில் சிதறிய நீர்த்துளி இலையில் ஆடுகிறது. சூரியன் கதிரொளி பாரிஜாத மலர்களை பரிவுடன் தாங்கிய பூமி தாய். சூரியன் கதிரொளி பாரிஜாத மலர்களை பரிவுடன் தாங்கிய பூமி தாய். கொட்டும் மழை ஓய்ந்தது, ஆனால் ஓயாத சப்தம் சேற்றில் தவளை. கொட்டும் மழை ஓய்ந்தது, ஆனால் ஓயாத சப்தம் சேற்றில் தவளை. So, Mami, not only have you written so many compositions and now you've explored into haiku, even at this age, what is it that keeps you so enthusiastic and so energetic? Can you tell us a little bit about your life and your practices and your daily rituals that you have said, keeps this energy for you? Can you tell us a little bit about that? எனர்ஜி கொடுக்கறது எனக்கு என்னோட பூஜை தான். நான் பராசக்தி தான், சக்தி குழு விட்டு அவகிட்டயே உட்கார்ந்த என்னோட பாட்டியே அவகிட்ட பாடுவேன். அந்த சொல்லடி சிவசக்தி பாட்டையே வச்சு பாடிவிடுவேன் அவர்கிட்ட. அதுல யமுனா கல்யாணில் ஈஸ்வரி ஜெகதீஸ்வரி ஒரு பாட்டு போட்டிருக்கேன். அதை நான் அவளை கேட்பேன், ஈஸ்வரி ஜெகதீஸ்வரி ரட்சமாம் என்னை காப்பாத்து, ராஜேஸ்வரி ராஜீவலோச்சனி பரம பாவனி பதித பாவனி ராகினி மகேஸ்வரி மம ஹிருதய வாசினி. மகேஸ்வரி மம ஹிருதய வாசினி என் வரிசையிலே வச்சுக்கிறேன். மகேஸ்வரி மம ஹிருதய வாசினி பரமேஸ்வரி பதித பாவனி ராகிணி பார்வதி பதித பாவனி ஈஸ்வரி ஜெகதீஸ்வரி ரட்சமாம். யமுனா கல்யாணி. ராஜேஸ்வரி ராஜீவலோச்சனி ராகேந்து வதனி ரட்சரஞ்சனி மகேஸ்வரி மம ஹிருதயவாசினி பரமேஸ்வரி பதித பாவினி ராகிணி பார்வதி பத்மநாப சகோதரி. பார்வதி பத்மநாப சகோதரி சரணாகதம் சரணாகதம் கல்யாணி. இந்த பாட்டை பாடி நான் அம்பாளுக்கு பூஜை பண்ணி பாடிவிடுவேன். யமுனா கல்யாணி. அப்புறம் நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே துளசிக்கு பூஜை பண்ணுவேன்னு சொன்னீங்களே, அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க.
சின்ன வயசுல இருந்தே துளசிக்கு பூஜை பண்ணுவேல்னு சொல்லுவேல், அப்புறம் தினம் ஏதோ ஒரு எழுதுவேல், அத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. தினம் ஸ்கூல்ல இருந்து வந்தோடனே நான் துளசி மடத்துல போய், எங்க இடத்துல பெரிய துளசி மடம் இருக்கும் அப்போ இடத்துல, அந்த துளசி மடத்துல விளக்கு ஏற்றி விட்டு நான் வந்து 108 பிரதட்சணம் பண்ணுவேன். அப்போ எனக்கு என்ன மனசை தோன்றதோ அதை சொல்லிட்டேன். அப்பெல்லாம் எனக்கு இந்த இதெல்லாம் கிடையாது. அதனால நான் சாதாரணமா துளசி படத்துக்கு பூஜை பண்ணிட்டு தீபம் ஏற்றி பூஜை பண்ணிட்டு வந்துடுவேன். அப்புறம் தான் அதோட மகிமையே தெரிஞ்சது இருக்கு. நான் என்ன நினைக்கிறோனோ அந்த துளசி மடத்துல போய் நான் பூஜை பண்ணி கேட்டேனா அது எனக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தது எனக்கு. எப்போனா எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் இருந்தது. இவர் வந்து இந்த வந்து அப்பாவுடைய தங்கையோட வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டார். ஸ்டான்லி மெடிக்கல்ல காலேஜில் படிச்சுட்டு தான் இருப்போம். முடிச்சாச்சு, எம்பிபிஎஸ் முடிச்சாச்சு. இங்கேருந்து வந்து பார்த்தேன். அப்புறம் வந்து சாயந்தரம் திருப்பி கேட்டார், நான் திருப்பி வந்து பார்க்கலாமா கேட்டார். ஸோ சாயந்தரம் வந்து திருப்பி வந்து பார்த்தேன். காலம்புல நான் வீணை வாசிச்சு பாட்டு பாடி எல்லாம் பண்ணிட்டேன். ஆனால் சாயந்தரம் நான் எல்லாம் பாடல. அவர் வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டார். பார்த்து போயிட்டு அவர் கிளம்பி போயாச்சு. அவர் ஸ்டாலிக்கு போயிட்டார். அவ அப்பா ஊருக்கு போயிட்டார், சியாழிக்கு. அந்த சமயத்துல தான் வந்து அவ அப்பா சொன்னார், நீ இனிமே இங்க ரெசிடென்சிலாம் பண்ணிட்டு இருக்க வேண்டாம், சியாழிக்கு வந்து கிராமத்துல வந்து பிராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு. சரி, அவர் அங்க போயிட்டார். அங்க போனோடனே அந்த அவர் ஆரம்பிச்ச அந்த பிராக்டிஸ் ஆரம்பிச்ச இடத்துல சாந்தி கிளினிக் போட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எங்க அப்பா காமிச்சார். உடனே அப்பா சொன்னா, பாரு இந்த பையனுக்கு கொஞ்சம் இது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா எங்க அப்பா சொன்னார். அதுக்கப்புறம் திருப்பி மாமி அந்த பேசுற போது யாரோட மாமி சொன்னா, இல்லவா வேற வரன்னு பாக்குறா அப்படின்னா. அதை கேட்ட உடனே எனக்கு ரொம்ப அழுக வந்துருத்து. என்னவோ தெரியல, அப்ப அந்த வயசுல எனக்கு உண்மையே தெரியாதுன்ற கூட 16 வயசு எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. ஆனா என்னமோ அவருக்கு வேற இடத்துல கல்யாணம் பாக்குறான்னு உடனே எனக்கு மனசுல ஒரு என்னமோ தோடித்து. உடனே போய் 108 பிரதட்சணம் பண்ணேன். இது வந்து எனக்கு இதுதான் நடக்கணும் தாயின்னு சொல்லிட்டு 108 பிரதட்சணம் பண்ணேன். அதே மாதிரியே ஒரு 4 மாசத்துக்குலாம் ஒரு 2 மாசம் ஆச்சு. அவ வந்து கூப்பிட்டு வந்து இது பண்ணிட்டு போங்கோ, நிச்சயார்த்தம் பண்ணிட்டு போன்ட்டா. ஸோ எங்க அப்பா போய் நிச்சயார்த்தம் பண்ணிட்டு வந்துட்டார். இண்டிபெண்டன்ஸ் 1947 15th ஆகஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே நமக்கு. எனக்கு வந்து 22nd ஆகஸ்ட் 47 ஃப்ரைடே அன்னைக்கு என்னோட மேரேஜ். அம்மா இங்க ஆர்த்தி நடந்து விட்டு, எங்க அப்பா மண்டபத்துல போல எங்க அப்பா ஆர்த்தியை பண்ணிட்டார். So let me just translate and share that story. So what Mami described to us is a practice that she has been following since childhood of worshipping the Tulasi Madam. In many South Indian families, we worship a small plant, which is considered as auspicious, and there is a small concrete structure built around it. And people worship the Tulasi Madam. The practice that Mami just that shared with us is something that is a great example of what you have faith in. If you continue to do, there is always a result from that. So Mami talks about her worshipping of the Tulasi Madam at a very young age of even 16 years. And she prayed that she wanted somebody as her husband, and that came true. So Mami, that's a great example of faith and keeping that sincerity in that worship. So thank you for sharing that tip with all of us today. Tell us a little bit about your habit of writing Sri Rama Jayam. நான் கல்யாணம் ஆனப்போ தான் ஆரம்பிச்சேன் ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதுறதுக்கு. எங்க பாட்டி அம்மாவோட அம்மா ஜபமாயை வச்சுட்டு ஜபம் பண்ணுவா. அதை பார்த்துப்பேன். ராம் 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 தான் ஜபம் பண்ணுவா எங்க பாட்டி. ஸோ அதை அப்போ பார்த்துருந்தேன். அதை எனக்கு ஒன்றும் இது இல்லை. ஆனால் கல்யாணம் பண்ணி வந்தப்பறம் திடீர்னு ஒரு நாள் தோண்டித்து, ஏன் நம்ம ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதக்கூடாது அப்படின்னு தோண்டித்து, சரி அன்னிலேருந்து ஒரு 108 ஸ்ரீராம ஜெயம் எழுதியிருந்தேன். அன்னன்னைக்கு ராத்திரி எழுதிட்டு படுத்துடுவேன். அது மாதிரி பண்ற போதும் கீதாவோட கல்யாணம் வந்தது.
கீதாவோட கல்யாணத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் தகராறுலாம் இருந்தது. ஜாதகம் பொறுத்த மாதிரி கல்யாணம் கொஞ்சம் எனக்கு அப்போ தோணிட்டு இந்த வரம் தான் நமக்கு கிடைச்சோம் கீதாக்கு. ஸோ 1008 வாட்டி எழுதினேன் ஒரே நாளைக்கு. அது மாதிரி அந்த கல்யாணம் முடியவர்களும் நான் எழுதிட்டு அது 1008. தூக்கம் வரும், கண்ணை மூடிட்டு அப்படியே மயக்கமா இருக்கும், விடமாட்டேன். அந்த 10 பக்கத்தை எழுதிட்டு தான் படுத்து போயிடும். ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அதை கேட்கறதுக்கு. Again, for the younger audiences, I want to highlight the fact that there are these practices our previous generation has been following, like writing the Sri Rama Jayam. Mami talks about an important lesson of perseverance, right? Writing that 1008 times, even though she was tired, even though she was sleepy sometimes, but the faith that if she wrote that, there was going to be a positive result coming from it. So I just want to highlight that some of these practices, may not directly relate to compositions or may not directly relate to music, but they have a very, very, very strong life lesson. And I want to use this opportunity to highlight some of these best practices that our previous generation has been following, some of which may be dying today, like lighting the lamp, worshipping the Tulasi Madam, writing Sri Rama Jayam, very, very strong practices. So if you're ever wondering what these are, please feel free to reach out. We'll happy to share some more insights about this. But just wanted to throw some light on what has kept that generation so enthusiastic, so energetic, and so, full of life, even at this age. So, Mami, you're truly an inspiration to not only me, but to everybody that's listening to us today, to know about how you have led such a simple but such a disciplined and enthusiastic life. So, moving on to our next question that I have is, what ragas or what deities did you compose about, and what are some of your favorite ragas? உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ராகமோ இல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப நீங்க அஃப்கோர்ஸ் சிவசக்தி அப்படின்னு சொன்னேன், என்ன ராகத்துல உங்களுக்கு பாட்டு ரொம்ப கம்போஸ் பண்ண பிடிக்கும்? உங்களுக்கு பிடிச்ச ராகம், உங்களுக்கு பிடிச்ச தாளம், அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. கல்யாணி சங்கர ரொம்ப பிடிக்கும். சண்முகப்பிரியா ரொம்ப பிடிக்கும். சண்முகப்பிரியால ரொம்ப பிடிக்கும். எல்லாமே நல்ல ராகங்கள் தான். சாவேரி ரொம்ப உருக்கமான ராகம். அட்டானா எடுத்துட்டா கம்பீரமான ராகம். அது கல்யாணி எடுத்துட்டா ரொம்ப ஒரு இது. அதுவும் எம்எஸ் அம்மா பாடுற போதும் அந்த கல்யாணி அதெல்லாம் ஆலா பண்ற போதும் அனாவசிய பிரிகாவே இருக்காது, கச்சிதமா இருக்கும் பாட்டு. எட்டு பாடினாலும் நிறைவேற்றா கச்சிதமா இருக்கும், சொரம் போட்டா கச்சிதமா இருக்கும், அனாவசியம் பிரிகா வரவே வராது. அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு எம்எஸ். அதனால ரொம்ப எம்எஸ் பார்க்க பிடிக்கும். கருணை பொங்கும் கயல் விழியோடு மந்தகாசவதனமுடன், கருணை பொங்கும் கயல் விழியோடு மந்தகாசவதனமுடன், என் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ காமாட்சி தாயே. கருணை பொங்கும் கயல் விழியோடு மந்தகாசவதனமுடன், என் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் ஸ்ரீ காமாட்சி தாயே. அல்லும் பகலும் அனவரதமும் அல்லும் பகலும் அனவரதமும் உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்தேன். அல்லும் பகலும் அனவரதமும் உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்தேன். அல்லும் பகலும் அனவரதமும் உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்தேன். அபராதம் க்ஷமித்து உன் பாதாரவிந்தம் என கருள் ஸ்ரீ
அலும் பகலும் அனவரதமும் உன் புகழ் பாடி மகிழ்ந்தேன். அபராதம் க்ஷமித்து உன் பாதாரவிந்தம் என கருள் ஸ்ரீ காமாட்சி. ஜய ஜய காமாட்சி. ஜய மாதங்கி மகிஷாசுரமர்தினி ஸ்ரீ காமாட்சி. So, Mami, we just listened to this Todi composition, which we also featured in the Ratnastri event. It was sung by Anjana Thirumalai. இப்போ நம்ம கேட்டது வந்து சிக்கில் குருச்சரன். We listened to சிக்கில் குருச்சரன்'s rendition of that song. இந்த கிருத்திய பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ப்ளீஸ். அந்த பாட்டு தோடி தோடி பாட்டு அத பத்தி சொல்லுங்க. ஜெய ஜெய காமாட்சி ஜெய மாதங்கி மகிஷாசுரமர்தனி சர்வலோக ரட்சகி சர்வேஸ்வரி ஸ்ரீ மகா திரிபுர சுந்தரி கல்யாணி கருணை பொங்கும் கயல்விழியோடு மந்தகாச வதனமுடன் என் இதயத்தில் வீற்றிருக்கும் காமாட்சி தாயே, அல்லும் பகலும் அனவரதமும் உன் புகழ் பாடி நின்றேன். அபராதம் சமித்து உன் பாதாரம் இந்தம் எனக்கருள் தாயே. இதான் இந்த ஸ்ரீ காமாட்சியோடு. அது ரொம்ப எல்லாரும் பாடியிருக்கா. சிக்கில் குடிச்சன் ரொம்ப நேரம் பாடிருக்கான். காயத்ரி வெங்கட்ராவன் ரொம்ப நேரம் பாடியிருக்கான் அது பாட்டு. அஞ்சு ஒரு லேடி பாடினா. So, Srimati Kalyani Krishnaswamy's compositions have been compiled into a book named Trinayani, and it was recently published in 2019. Want to give a huge shout out to Dr. Guha Krishnaswamy for having painstakingly published this book of Mami's compositions, which is available to all of us today. Let's talk to Mami about this book and how this came about. So, Mami, உங்க காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் திருநயனின்னு ஒரு புக்ல கம்பைல் பண்ணி ஸ்ரீராம் வந்து அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கார் 2019ல. இந்த புக் உங்களோட பாட்டுகள் எல்லாம் உங்களோட காம்போசிஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு புக்ல வந்த போது உங்களுக்கு எப்படி, ஹவு டிட் யூ ஃபீல் அபவுட் இட்? அந்த 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 எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. வந்து ஸ்ரீராம் தான் அதுக்கெல்லாம் காரணம். ஸ்ரீராம் வந்து என்ன கேட்டான், அம்மா இந்த புக்கை பாட்டெல்லாம் எழுதி கொடு, நான் வந்து அந்த புக்கா போட்டு விடுறேன் அப்படின்னா. சரி, குகன் ஒருத்தரை கூப்பிட்டு அந்த புக்கை வந்து எடிட் பண்ண சொல்லி எல்லாம் போட்டு எல்லாம் ஆச்சு. அப்போ என் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் சொன்னா, அக்கா தான் கூப்பிடுவாள் என்ன, நான் வந்து பண்றேன் இந்த புக்கை அப்படின்னா. சரி இப்படி பண்ணிருந்தேன். சரி அவதான் பண்ணினா. இந்த புக்கு தான் அது திருநயினி. எஸ், இந்த புக்கு அவ தான் பண்ணினான். அவ ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கான் இந்த புக்கு. அதை பண்ணிட்டும் எப்போ வந்து அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாங்கிறது வந்து கொஸ்டின் வந்தது. அப்போ ஸ்ரீராம் சொன்னா, இந்த டயத்துக்குள்ள நீ பண்ணி கொடுத்தேன்னா அதை ரிலீஸ் பண்ணிடலான்ட்டு. நல்ல வேளை எங்க ஹஸ்பண்ட் அவ 20ல செத்து போனார். ஆனா 20க்கு முன்னாடியே 18லயோ 17லயோ 2019ல அது வந்து அந்த புக்கை என் கணவர் கையாலேயே ரிலீஸ் பண்ணியாச்சு. அது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியா இருந்தது. அந்த மாதிரி ஒரு பண்ணது அதுக்கு ஸ்ரீராம் தான். அந்த பாடல் எல்லாரும் முதல் CD ரிலீஸ்க்கு எல்லாரும் வந்தா. கீதா, கிரி, கலா எல்லாரும் வந்தா. ஸ்ரீராம் வந்துட்டான். அடுத்த இதுல இருந்து 4 CD எடுத்தது. அதுல அதுக்கப்புறம் அவளெல்லாம் வர முடியல. ஸ்ரீராம் தான் வந்துருவோம். ஆனா விட மாட்டான் ஸ்ரீராம். அதை கரெக்டா அதை பண்ணி அதை 3 நாள் இருந்து என்னையும் அழைச்சிட்டு போயிட்டு ரொம்ப அதுக்கோசரம் மறக்காத பண்ணிட்டு இருந்தான். அதை ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து சிடியை மறக்காத அந்த சிடி ரிலீஸ். So Mami's compositions are available in CD form as well, and I spoke about the book Trinayani. So please take some time to check out whatever YouTube links. We will share them on our page as well.
And the CDs are available, and you can listen to some of the compositions of Mami's that have been sung. And what she just shared with us, that some of the musicians who have sung her songs have felt that they are as complex and as beautiful as Shyama Shastri's kritis. So that tells us about how much strength and how much how beautiful these compositions are. So we are truly, in fact, indebted to Dr. Guha Krishnaswamy for having made these available to the audiences and to music rasikas like us. And wonderful to have Mami, herself talk about these compositions. So before we sign off today, I have one last question for Mami, which is, Mami, what is your message to the next generation of youngsters? I know you have shared with me many things, very beautiful practices that you have been, continuing to keep throughout these years. Just your whole life, the way you have written compositions is a huge inspiration to all of us. We are very grateful for that. What we would like to know is there something that you would like to share for the next generation? அடுத்த தலைமுறைக்கு நீங்க என்ன மெசேஜ் கொடுக்கணும்னு விரும்புறீங்க? இப்போ யங்க ஜெனரேஷனுக்கு நான் சொல்றது என்னன்னா, பாட்டு எல்லாரும் கத்துக்கணும்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. எல்லாரையும் கத்துக்கும். சில பேருக்கு பிடிக்கும், சில பேருக்கு பிடிக்காது, சில பேருக்கு வரும் வராது, எத்தனையோ இருக்குதுல்ல. சில பேருக்கு பாட்டை கட்டாலே பிடிக்காது, அது மாதிரி வெறுப்பு கூட இருக்கும். அது மாதிரி இல்லாம நான் என்ன சொல்றேன்னா, எவ்வளவு ஆசை இருக்கோ அதை டெவலப் பண்ணிட்டு ரசிக்க கத்துக்கோங்க. பாட்டு பாட தெரியாட்டா கூட நீங்க ரசிக்க கத்துக்கோங்க. அந்த பாட்டை ரசிச்சா அது இங்கிலீஷ் மியூசிக்கோ, இந்தியன் மியூசிக்கோ, பிரெஞ்சு மியூசிக்கோ, எனி மியூசிக், அந்த பாட்டை அதை ரசிக்க தெரியணும். வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம். அது போறோம், ரசிக்க தெரிஞ்சா போறோம். நம்ம மனசுல ஒரு சாந்தி வரும், மனசுல ஒரு அமைதி வரும். ஆபீஸுக்கு போயிட்டு வந்தோம், ஒரு இது பண்ணோம்னா வந்த உடனே நிம்மதியா அதை கேட்டுட்டு இருந்தா ஒரு மனசுல ஒரு அமைதி வரும். Very true, very, very true. Mami's message, her first message to the generations is that even if you're not able to sing, right, listening to music gives you a lot of joy. So she says, learn to appreciate music, whatever form of music, Carnatic, whatever language, it doesn't matter. Learn to appreciate music. That is Mami's first message. And Mami, you also wanted to tell me something about the Tamil language. இனிமையான லாங்குவேஜ் தமிழ்ங்கிறது, ரொம்ப இனிமையானது. அது பாரதியார் சாங்கை கேட்டாலே போறோம், படிச்சாலே போறோம். அந்த எப்படி அந்த சொல்லணும், அந்த கண்ணம்மா அப்படின்னு சொல்றதும், சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா அப்படியே அவர் பேசுற பாட்டு, அதெல்லாம் படிச்சாலே நமக்கு மனசுல வரும். செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே, செந்தமிழ் நாடென்னும் போதினிலே, தேன் வந்து பாயுது காதினிலே, நம் தந்தையர் நாடு என்ற பேச்சினிலே ஒரு சக்தி பிறக்குது மூச்சினிலே அப்படியே அவர் பாட்டினார். அவ்வளோ இந்த நம்ம நாடு காவிரி, தென்பெண்ணை, பாலாறு எல்லாத்திலையும் செழித்த நாடு. நம்ம ஒன்றும் சாதாரணமா கிடையாது. இப்பதான் தண்ணி பஞ்சம்லாம். அதனால அவர் பாடியிருக்கிறது எல்லாம் மேனி செழித்த நாடு நம்ம தமிழ்நாடு. அவ்வளவு சொல்றது அது மாதிரிதான் பாடியிருக்கார். எல்லாரும் தமிழ் கத்துக்கணுங்கிற நீங்க தமிழ் கத்துட்டு படிக்க தெரியாட்டாலும் பரவாயில்ல, பேசவாலும் தெரியணும். அட்லீஸ்ட் ஒருத்தர் பேசினா கேட்க தெரியணும், அது புரிஞ்சுக்க தெரியணும். அதனால தமிழ் கத்துக்கணும். எல்லாருமே தமிழ் கத்துட்டா நல்லது. இங்கிலீஷ் தெரியும் சொல்லலாம், பிரெஞ்சு தெரியும் சொல்லலாம், என்னென்னமோ நம்ம பாஷையெல்லாம் கத்துக்கிறோம். இப்போ கர்நாடகா போனாக்க அது ஆந்திரா போனா தெலுங்கு பேசுறோம். கர்நாடகா போனாக்க அங்க கன்னடம் பேசுறோம், மராட்டி பேசுறோம். டெல்லிக்கு போனாலாம் ஹிந்தி பேசுறோம். அந்த மாதிரி எல்லா பாஷையும் இருக்கு. ஆனா தமிழும் கத்துக்கிறது பெட்டர். So with that, we come to the end of our Samvad with Srimati Kalyani Krishnaswamy.
On behalf of everybody at Sur Darbar and all of the audiences, I want to extend my sincere gratitude again to Kala Ramesh as well as Dr. Guha Krishnaswamy for making this interview possible and to be able to share some of Mami's works with all of you today. And I'm very grateful to Mami for making the time amidst her schedule and her constraints to talk to Sur Darbar and to share her life, her experience with composing songs, and all of her very, very precious insights, in fact, and good practices that I think is a great inspiration for the next generation. So, Mami, எங்க எல்லார் சார்பாகவும் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. Thank you so much for doing this interview for us. We look forward to meeting you in person during our visit to Chennai. And we wish you good health, happiness, and continued energy and enthusiasm like this. நீங்க எப்பவும் இப்படியே இருக்கணும்னு நாங்க we pray for that. Swati, thank you very much. இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து ஒரு கம்போசரா எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்தானத்தை கொடுத்து இங்க வந்து இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாரும் கடவுளை நம்பினோடு கைவிடப்படாது. அதனால நான் கடவுளை ரொம்ப நம்புறோம். அது மாதிரி நம்பிதான் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எல்லா காரியங்களும். ஸோ எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து. உலகத்துல எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும். நீயும் சுவாதி குழந்தைகளோட எல்லாரும் நல்லா சௌக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கணும். ரொம்ப சந்தோஷம் மாமி. Thank you for your blessings. Thank you for your good wishes. We hope to stay in touch with you even after this interview. Okay? Thank you very much.